Ага, уже. Неважно. Но что-то я не вижу, да. Татьяна не может зайти, у нее ее выбрасывать. Другую ссылку можно ей прислать какую-то? I'm not sure. That's the panelist link. I can try sending a different link. Hold on one second. Галечка, и Аня из Каменского тоже не может зайти. Да, индивидуально. Да. Yeah, it won't let me send a new link to them. Just the link. Oh, here's somebody. Еще раз, что отправляет? Добрый день. Простите, не Тот же смогла то же вовремя самое зайти. отправляет. Это я зашла, Алена. Я выключала видео, пока еще не началось, а сейчас включилась. Так я Нет, так я Алена, это я. Это я с Алисией переименовывалась. Нет. Okay.
I think we're going to get started. Welcome, everybody. All right, I know people are still kind of moseying on in and joining in, so I'm just going to get started because we have just an hour and a lot to listen to and learn and experience today. So first of all, thank you all for making time to join us today. I'm so grateful to all of you who were able to make time to join in today and know that there are so many who are looking forward to watching the recording. A few logistical items to start. First of all, this webinar is being recorded because there were people who want to be able to listen in afterwards. With special thanks to Galina Sedorova for translations. You can choose the language you want via the button on the bottom of your screen. I believe there's an English button or a Russian button, and you can listen in as you would like to whichever language you prefer. Please use the chat button if you need help, and we will be monitoring that button as best we can to meet your needs. Time permitting, we will have a question and answer at the end. Please submit your questions either through the chat button or through the question and answer button. To all of you joining us, thank you so much for your generosity and support always, and especially over these last 4 months. Action for Post-Soviet Jewry is a nimble and modest organization, and with your partnership, we're able. Yep. Yep, just the last sentence. Okay. Добрый день, простите, я I didn't want опоздала. to try it. Want to try it right now? Включить Okay. видео. Can you? Is this okay to hear? Okay. So Action is a nimble and modest organization, and with your partnership, we are able to pivot and quickly respond to needs. Our foundational values as part of the grassroots Soviet Jewry movement has served us well throughout our history, and especially during this crisis. We have mobilized thousands of people through partnerships with religious organizations, schools, youth groups, young adult groups, individuals, and other nonprofits and businesses. Whether you are a long time or a new supporter, please know every donation has built our capacity to do more. Thank you so much for every donation and for every item that you've sent from our Amazon wish list. We've had many donors who have given more than ever before and really stretched themselves. Some gave double, some are giving monthly. One gave 4 times what they intended and challenged us to always try to stretch ourselves to do more. And we've really tried to do that. And you'll hear a little bit about that today. We know all of your generosity, all of your response to our calls to action was because of how concerned you are with the war and the effects on everyday life and livelihood. The need to do something to help in some small way has been deeply felt by all of us. I am grateful Action can be a vessel of connection and care between all of us here and to our brothers and sisters in Ukraine. With your generosity and support, Action has sent over 300 boxes of humanitarian aid. We've sent over $50,000 in direct aid to individuals, around 200 people. In the last 4 months, all total, between donated goods, shipping, direct aid, and other grants, we've sent over $280,000 in humanitarian aid to Ukraine. Our work together is important. We are a relational organization, people to people. We galvanize helping hands here to support boots on the ground there. Because we have had a network of volunteer coordinators throughout Ukraine, the minute the war started, we were in direct contact with our network on the ground. We are unique in this way. We know who our aid supports. We are also part of Combined Jewish Philanthropy's Dnepro Kahilo project and partner with 6 programs in Dnepro. Additionally, we partner with a few
other organizations based in Ukraine, like Ukraine to You, which serves vulnerable elderly around the Kiev area. Today, you'll hear directly from Action's Program Director in Ukraine, Ella Goncharova, and a few of our coordinators. This is the first time they're speaking publicly about their experiences during the war. Words cannot adequately describe my gratitude to each of them. The level of difficulty each one is living through is tremendous. They each have their own families and jobs and husbands, sons, brothers, relatives, friends who have been recruited into the army to be concerned with, and still they choose to care for our elderly. Their actions, hands, feet, and heart on the ground. And while we could have invited political or historical experts to come and help educate us about the background and logistical operations of the war, we wanted this webinar to be about personal experiences, our coordinators, our elderly, the people we all care for, firsthand in the moment, real life experiences of living through this horrific war. What they went through, what they are dealing with now, how our partnership and support has helped, and what they need going forward is all what you'll hear today. With utmost level of respect and partnership, I'm pleased to introduce you to Ella. Ella came to Action a little over a year ago and has revolutionized our elderly care support network. Ella came to us during the COVID pandemic and helped us pivot our operations to adjust to those challenges, including forming a unique partnership with Dniepro's Jewish Medical Center and Hesed Services of the JDC to provide in-home vaccines to our homebound elderly and their caregivers. Ella also works part-time for Project Kesher and coordinates the Mom to Mom program, another Boston Dnipro partnership. Ella will speak first and then introduce the coordinators that are on the call today. But really, I just want to say how grateful I am for them, for their partnership, for their care, for their willingness to come today and to share their stories and their heart with us today. So Ella. Всем добрый день. Огромное спасибо, что вы пришли сегодня услышать, что происходит на Украине каждый день и каждый час, потому что мы здесь живем, и для нас это очень сложно. Очень символично, что сегодня мы с вами встретились, когда в Украине отмечают День Конституции. Это, в принципе, очень большой праздник, который символизирует нашу независимость, независимость нашей страны, символизирует наш суверенитет, нашу территориальную целостность, за которую мы боремся, за которую мы воюем сейчас, в данный момент по всей стране. И это очень жестокая война, очень жестокая борьба, которая идет и затронула каждого, кто живет в Украине. И нас пытаются запугать ракетными ударами, нас заставляют сдаться, капитулировать, принять условия Кремля. Но весь народ в едином порыве противостоит этому, все, каждый на своем месте, и это очень сплотило весь наш народ, всю Украину в единой борьбе. Каждый день у нас слезы, боль, утраты, тревоги. Постоянные воздушные тревоги, у каждого в телефоне звенит по несколько раз в день, и ночью тоже воздушные тревоги, и к этому невозможно привыкнуть, и это очень больно. Например, вчера в Украине был страшный траурный день, потому что в Кременчуге, в торговом центре взорвалась ракета, и там было в этот момент более 1000 людей.
На сегодня известно только, что под завалами погибли около 20 человек, 40 человек считаются пропавшими без вести, дальнейшие последствия тоже неизвестны, и это ужасно. И в тот же день пострадал Харьков. За одни сутки только 11 сильных массовых обстрелов в Харькове. 5 человек погибли, 11 человек ранены, и это тоже ужасно. А 2 дня назад массовые удары были по жилому дому и детскому садику в Киеве. А 3 дня назад пострадал город Ровно, где были убиты люди на станции техобслуживания. И постоянно в каждой области, каждый день происходят такие трагедии, за которые просто очень болит сердце, потому что там наши друзья, там наши родственники, там наши дети. У меня у самой сын служит, и это очень страшно. И я вам хочу сказать, что буквально несколько часов назад 6 авианалетов было на город Днепр, в котором я живу. Из них 2 ракеты удалось сбить, а 4 ракеты попали в жилые дома, частный сектор, и попали в СТО, такое самое популярное в нашем городе СТО, где обслуживаются даже машины мэра нашего, и даже мои 3-летние внуки, когда слышали этот гул самолетов, эти удары ракет, они кричали: что это за звуки, что это за звуки, как это можно объяснить детям? Это очень тяжело. И мы постоянно стараемся поддерживать друг друга. И то, что... Извините. Я прошу прощения. Мы постоянно чувствуем поддержку, мы постоянно друг друга поддерживаем. И мы постоянно... Извините, это звонит мама из Израиля, очень волнуется, потому что у нас сегодня взрывы, и она, видимо, волнуется. Мы чувствуем постоянную поддержку со стороны наших друзей и прежде всего со стороны организаций, благотворительных организаций из Америки. И я хочу сказать, что Дебби, организация Action, очень много нам помогала с первых дней войны. Вот было такое чуткое понимание того, что вот очень срочно нужны именно эти предметы. Дебби сказала, что я сотрудничаю в организации «Мама для мамы», которую реализовывает проект Кэшер, это всеукраинская женская еврейская организация. И мы смогли вот за эти 3 месяца, благодаря поставкам, посылкам Action, оказать помощь более 80 детям, которым мы раздали детские наборы для детского труда, чтобы как-то их отвлечь и чтобы им было легче как-то переживать это тревожное состояние. Мы помогли более 40 будущим мамочкам, беременным женщинам. Мы сделали специально им такие наборы для будущей мамочки, для будущего ребенка, чтобы они спокойно могли подготовиться к родам и попасть в роддом с полным комплектом вещей. Мы помогаем женщинам, которые оказались сейчас без мужей, потому что мужья служат, охраняют. И это много семей, где 2, 3, 4, даже 5 детей, и для них было очень важно получить сейчас вот эту вот помощь, вот эти вещи, продукты питания, продукты гигиены, предметы гигиены, какие-то личные вещи. Это очень значимо в наше время, и мы хотим выразить огромную благодарность за то, что вы делаете. Спасибо вам огромное. Ну, к сожалению,
война не заканчивается, и прогнозы пока что неутешительные, что это очень быстро закончится. Мы надеемся, что мы в дальнейшем сможем воспользоваться той помощью, которую вы сможете нам оказать. Я хочу вам представить наших координаторов. Сегодня очень много координаторов присутствует в нашем вебинаре, но я хочу отдельно представить наших координаторов, которые поделятся с вами своими личными впечатлениями, своими личными историями своих общин. У нас сегодня присутствует Алиса Ростовцева из Мариуполя, Анна Салик из Каменского, Татьяна Халимон из Полтавы и Алена Шиховцова из города Новомосковска. И я хочу предоставить им слово, чтобы они рассказали о себе. Спасибо вам большое за внимание. Кто готов первый, пожалуйста, Алиса, пожалуйста, вам слово. Конечно, конечно. Здравствуйте всем. Огромное спасибо всем, кто пришел сюда. И я в первую очередь хочу поблагодарить каждого, кто поддерживает еврейские общины Украины, кто поддерживает еврейскую общину Мариуполя словом, делом, возможностью, любым действием, потому что это все сейчас очень необходимо. До войны я как раз приняла участие, как раз стала координатором от Мариуполя. Мы успели сделать одну акцию. И у нас была очень хорошая, очень дружная община. Я работала в синагоге, и я работала координатором образовательных, благотворительных проектов. И одной из моих обязанностей было делать праздники. И буквально за день до войны я заказала в общину украшения для Пурима, потому что у нас каждый год Пурим в разном стиле. В этом году мы готовили особую тему костюмированную, ведь для всей общины большой праздник. Я заказала все эти украшения, и у нас был садик, у нас была школа, у нас были благотворительные обеды, молодежные программы. Я это все координировала, и даже никак мы не могли думать, что произойдет. Когда началась война, в первую очередь, в первые часы были обстреляны несколько районов города, где тоже жили евреи, и мы сразу начали их эвакуацию в более спокойные районы. Злую шутку сыграла с каждым из нас то, что в 2014 году у нас уже была оккупация, и уже были военные действия, и никто не мог даже представить, как будет в этот раз. Мы думали, что мы знаем, мы это уже прожили. Люди не хотели уезжать, мы предлагали, но люди говорили, да, мы знаем, мы воду купили, бензин купили, свечки купили, все будет хорошо. Мы сразу подготовили детский садик для того, чтобы туда могли приезжать люди из разрушенных домов. И начали выдавать продуктовые наборы. У нас был запас продуктов еще со времен ковида, постоянно обновляемый большой запас продуктов, ну а также еда для школы, для садика, для благотворительной столовой. Все это мы каждый день в 10 часов утра я писала смс, приходите, с 10 до 12 будет выдача. И когда пропала связь, я приходила в синагогу, и все равно люди приходили, люди, которым нужна была еда, они приходили и брали эти наборы. У нас пропала связь, пропал газ, пропала вода, было минус 15, было очень холодно. Ну и пропало электричество, пропало в первую очередь. Невозможно связаться. Мы думали, что мир о нас не знает. Мы были уверены, что отсутствие связи, и никто не знает, что мы живем под постоянными бомбежками. Не было воды, газа, света, это можно было пережить. Если бы можно было нормально выходить на улицу, куда-то идти, что-то добывать. Магазины, в первую неделю магазины просто открывали свои двери и говорили, берите, что хотите, только не выламывайте витрины, не ломайте полки, потому что люди заходили туда и брали вот все, что им было нужно, а потом то, что не нужно было, брали тоже. То есть уже неоткуда было, вот все, что есть, то у тебя есть. Все, больше за водой надо было ходить, у нас было 4 источника по городу, и регулярно в них прилетали снаряды. То есть люди приезжали и оставались около источника лежать.
вот вот это вот постоянное ощущение, что над тобой что-то летит, это было самым страшным. Мы старались поддерживать наших людей как могли. Был момент, когда нам пообещали зеленый коридор, и это была суббота. Я в телефоне услышала голос своего раввина. В субботу он позвонил мне, и мы начали искать автобусы для того, чтобы вывести людей. Но потом оказалось, что стороны не договорились, и те, кто выезжали из города, их останавливали военные, предупреждали, что там боевые действия, не едьте туда, а те, кто прорывались, они рисковали быть обстрелянными, потому что стороны не могли прекратить огонь. И в это время уже не было связи, мы пешком под обстрелами, кто на машине, обходили членов общины, чтобы их как-то собрать. Это было просто действительно страшно. Мы старались поддерживать кого как могли, но в какой-то момент мы оказались локально заперты в нашем подвале. Мы выходили только кипятить воду для того, чтобы что-то приготовить поесть. У моего мужа была мастерская, и в ней было много дерева и много ДСП. Он делал мебель для других людей. Это было первое, что мы сожгли. Потому что на улице минус 15 мы взяли духовой шкаф, в нем сделали буржуйку, потому что у нас в подвале были дети. И обогревали детей, все, что могли принести, все это шло в ход. И так продолжалось до середины марта, когда мы узнали, что в каком-то моменте есть коридор, ну, даже не коридор, просто одна сторона уже отошла с позиции, а вторая их еще не заняла. И мы сели в машину, у нас было много машин, мы опять обошли всех, кого могли, до кого могли дотянуться из членов общины. Ну, это было огромное количество людей, не только члены общины, весь город просто пытался выехать. И мы, я лично, я некоторое время не выходила за пределы своего двора. У меня не было возможности, было страшно, все время обстрелы. И когда мы ехали по городу, он был разрушен. Мы слышали, как бомбят. У нас ночью были авиаудары. Мы знаем на слух, как звучит град, как звучат точечные установки. Это все наши дети определяют на слух. Но мы не знали, что город настолько разрушен, что его уже практически нет. И это мы только в середине марта выезжали. Потом стало намного страшнее. Как только я выехала, я появилась на связи, начали отправляться мои смски, которые я писала, думая, что вдруг появится связь. Мне позвонил раввин и сказал, мы будем эвакуировать людей. Я говорю, это невозможно. В городе бомбят, город закрыт, в городе нет связи. Есть только списки адресов с ханукальных квестов, как наша молодежь объезжала, еще что-то. У меня с собой были эти списки, на почте сохранились, но говорю, никто не поедет в город, это невозможно. Через несколько дней он мне прислал видео первой вывезенной семьи. Это было 6 человек и собака. Еще через несколько дней вывезли еще одну семью. С лежачей бабушкой ее выносили на одеялах. Просто люди-сталкеры, это не волонтеры, это люди, которые знали, на какой риск они идут, и это было мотивировано. Они приезжали на адреса, говорили, у вас есть 5 минут, и люди выходили, в чем были. Кому-то приходили в подвал, у кого-то уже не было дома. Вот с пакетом, с сумкой, некоторые в тапочках при морозе, но уже в конце марта было очень холодно. Они выходили, садились в машину и выезжали. До Бердянска и потом в Запорожье. 300 километров от Мариуполя до Запорожья. Этот путь мог занимать неделю. И все это время 24/7, без шаббатов, мы были на связи с нашим раввином, с Менахем Мендел Коэном, и мы вывозили людей. И вот в тот момент, когда они выезжали, в этот момент они выходили на связь, и я была с ними на связи, и спасибо огромное каждому из вас, потому что в этот момент они получали поддержку. Ведь именно те категории, которые наиболее слабые, наиболее незащищенные, и для которых это был настоящий стресс. Молодежь выезжала, они не столько нажили в своей жизни, сколько нажили люди, которым больше 60, у которых были воспоминания, фотографии, любимые чашки, какие-то еще вещи. Они бросали свои дома и выезжали без ничего. И в этот момент, благодаря вашему проекту, у меня была возможность кому-то купить сумку, кому-то пополнить телефон, кому-то купить обувь, кого-то поддержать лекарствами. То есть самое-самое категорически необходимое, у меня была возможность благодаря вам их в этом поддерживать. Потом кто-то ехал в Израиль,
кто-то выезжал в Европу, ну, у каждого свой путь. Многие остались в Украине. И не надо спрашивать, почему они остались в Украине, и сейчас многие остались в Мариуполе. Они хотят остаться дома. Это их право остаться в их домах, разрушенных или не разрушенных, оккупированных или каких-то еще. Но спрашивать, что они там делают, там все разрушено, я сама задаюсь этим вопросом. Я уехала, но я понимаю, почему тяжело уехать оттуда. Я буквально несколько минут хочу показать вам несколько фотографий, чтобы вы увидели саму историю и то, что вы сделали для этих людей. Это моя семья до войны. Это мы в подвале с ханукальной свечкой. Вместе с наборами мы раздавали ханукальные свечи и мацу. То, что было призвано делать праздник для людей, это спасало. Действительно, мне многие потом писали, кто уехал, слава Богу, спаслись, они писали ханукальные свечи. Мы знаем, сколько они горят, мы знаем, как их менять, мы знаем, как продлить их жизнь для того, чтобы они освещали. Здесь на фото моя мама, и как бы наши ребята, нас сначала было 15 человек, а потом начали приезжать другие семьи. Семьи, у которых не стало домов и не было подвалов. Потом нас уже было 20 человек, все больше и больше. Это мой дом. Мой дом с дырой и с рухнувшей крышей. Отсюда не видно. Мы не знали, что крыша рухнула. Позвонили соседи, сказали, все залило. Но на самом деле залило немного, потому что до этого все было вынесено. Как бы у нас из дома вынесли практически все через вот эту дыру, которая в 2 раза больше, чем дверь. Это мастерская моего мужа вверху и то, что внизу. Он 8 лет к этому шел. Но это не самая страшная потеря, которую он копил, покупал инструмент. На этом фото отец моего мужа. Мы его вывезли из Мариуполя, но он не доехал до Запорожья. Он умер в дороге. И моя бабушка. Бабушка сейчас с нами. Это я, моя мама. Мы выехали немного раньше. И бабушка, которую вот как раз привезли. Это первое фото всей нашей семьи. Фотографирует муж, который узнал, что дядя Вова не доехал, его отец. А это семья Бруков. У нее рак. Сейчас была ремиссия, сейчас немножко осложнилась ситуация после войны. Это семья евреев, и вы помогли им. Она в очень тяжелом состоянии, когда ее вывозили, очень трудно, сутки человеку в машине, а человеку каждые 30 минут нужно, по делам. Это была самая сложная дорога, доехать до Запорожья. Потом ее взяла скорая, ее на скорой уже привезли. Они сейчас за Черновцами в небольшом пансионате. Это их дом. А это очки, которые она купила благодаря вам. Она выехала без очков, они разбились. И первая помощь, которую я ей оказала, она смогла себе купить очки, потому что она практически не ходит, но она в полном в здравом уме, она всю жизнь работала врачом. Она лечила всю нашу общину, мы знали, что всегда к ней можно обратиться. И очки сейчас для нее очень необходимы. Это Лариса Ивановна очки. Она сейчас на фото с вашей помощью, с той первой помощью, которую я получила. Это средства антисептики, маски и так далее. Она учительница французского, всю жизнь работала. Это ее дом. Тоже разрушенный, а там, где не разрушили, тоже было другое фото, не захотела его прислать, там живут другие люди, какой-то другой мужчина спит на ее вещах и пользуется всем, что у нее есть. Вот эта помощь, которую она уже после войны получила от нас, купила все, что ей было необходимо для домашних нужд. Гиндельманы. У Дины рак в стадии ремиссии. На фото помощь, которую они получили, и, соответственно, купили набор кастрюль. Может быть, для вас это смешно. Это реально может быть кому-то смешно, но у людей нету ничего. У них нету обуви, нет кастрюль, нет тонометра. И это Ханука еще в мирное время. А это отсутствие их дома. Вот эта вот решетка, это все, что осталось от их дома. В него они выехали 15 числа, и 18 в них было 3 попадания в один их дом. Это все, что осталось.
Они сейчас живут в доме с хозяевами, им разрешают пользоваться кухней. И вот благодаря вам они смогли приобрести посуду. Это Вера Фишева. Это ее дом. Она купила одежду на вашу помощь. Она сейчас живет с сыном, дочерью и 2 внуками, с их женами. То есть их там 7 человек. Они сейчас живут все вместе. Это Ульяницкий Владимир Израилевич и его же супруга. Супруга год назад умерла от рака. Это прекраснейшая пара. Это Ханука у нас в городе. А это то, что осталось от его дома. Он с большим трудом ходит. Сейчас он в Трусковце. Он ехал через нас, и это один из немногих, кого я после войны, ну не после войны, после спасения из Мариуполя, так уже хочу, чтобы война закончилась, увидела лично. Мы встретились с ними, я передала ему лично помощь. Он сказал, что будет тратить ее на продукты. Я прошу прощения, это Перепелицына Элеонора Лазаревна, с помощью, которую я передала ей. Это то, что осталось от ее дома. Это был прекрасный дом в самом центре города, 4 минуты от синагоги, буквально 4 минуты. Сейчас он полностью выгорел. У них нету ничего. Это Ольга Боровкова. Это ее дом. Вот это она купила тоже на фото, то, чем вы помогли. Это чтобы понимали просто, как важно этим людям ваше внимание и ваша помощь. Некрасовский Яков очень хотел сладкого. Мы его вывезли буквально совсем недавно. Он живет у своих учеников. У него никого нет в Украине, у него нет людей, которые согласились его принять в мире. И его ученик, как оказалось, его друг, принял его под Киевом. И это его дом. Эта презентация закончилась. Я вам в конце покажу маленькое видео. Я очень много чего хотела сказать, честно. Я написала на 5 страниц текста, потому что очень переживаю. Но на самом деле невозможно это все написать и невозможно это все выразить. Благодарность, которую люди пишут, они показывают фото, им это все очень нужно. Но проблема в том, самое страшное в том, что теперь им это нужно регулярно, постоянно. У них нету, сейчас будет зима, у них нету теплой одежды, у них нету одеял. Многие, я знаю, я уверена, даже снимая какую-то большую там квартиру, там, если их 7 человек, 8 человек, они будут жить в одной комнате, обогреваться каким-то маленьким обогревателем, который им тоже нужно будет покупать, потому что они будут экономить на центральном отоплении. И пока даже не то, что когда ситуация стабилизируется, у них все равно не будет дома. И то, что осталось в Мариуполе, пока это отстроится, дай бог, чтобы это отстроилось, мы все верим в то, что это когда-нибудь будет возможно, у них все равно нет дома и нету надежды. Они надеются только на себя, и они знают, что мы поможем, они знают, что мы поддержим. Каждый из них покупает то, что им надо. Есть то, что нужно всем, есть то, что нужно каждому из них. Вы видите, на каждом фото что-то разное, да? Кому-то тонометр, кому-то продукты, кому-то одежда. И я хочу вам показать еще одно видео. Это самое тяжелое для меня. Я уже говорила, я работала в синагоге, и это была не работа, это была моя жизнь, да, стиль жизни, круглосуточная, я была с ними. У меня было больше 100 детей, у меня нет своих, но у меня было больше 100 ханихов, с которыми мы все время были на связи. Тут меньше минуты. Это наша синагога, какой она была. А это наша синагога, какой она стала сейчас.
начало видео было на 2-м этаже. Сейчас здесь нет 2-го этажа, сразу видно небо. Большое вам Алиса, спасибо. спасибо большое. Здорово. Галя, не для перевода, девочки, у нас очень мало времени, мы должны уложиться в час. Я Я вас закончила. попрошу. Спасибо большое. Буквально 5 минут каждому. Анечка, пожалуйста. Да, добрый вечер. Ой, Алиса, я нахожусь, как вы знаете, в Каменском, и все присутствующие, это пригород Днепра, 46 километров. Сегодня как раз, когда прилетели вот эти вот авиаудары были, я находилась в Днепре в командировке. Ну, в общем, тоже, так сказать, было очень страшно. Но по сравнению с тем, что пережил Мариуполь, ну, я вам просто очень сочувствую, как украинка, как человек, как мама, как, я не знаю, директор общины, которой я также являюсь не только координатором программы, да, а еще и директором нашей общины. У нас небольшой городок, около 250 тысяч человек, несоизмеримо с Мариуполем, конечно. У нас прилетали на окраины, да, Днепр, на наши окраины, но слава богу, и вообще, ну, все держимся, прям Алиса показала то, что сейчас есть, и у нас внутри мы все плачем, вся Украина плачет, не только за Мариуполем, конечно, за всеми городами. Как я сказала, как Элла сказала, меня зовут Аня, я координатор программы, я по совместительству директор нашей синагоги города Каменское. Что касается меня, я живу буквально в 4 минутах от синагоги, это частный сектор нашего города. У меня 2 детей, сын в Киеве, он учится в военном вузе, и когда это все началось на 2-м курсе, их послали, да, оборонять наш Киев. Он тоже увидел много чего, естественно, половину маме, даже, наверное, большую часть не рассказал, но я прекрасно понимаю, погибли его, он на 2-м курсе, погибли его курсанты, его друзья, они были недалеко от Бучи, ну, в общем, так, да. Что касается меня, я тоже хочу продемонстрировать, конечно, воздушная тревога, и мы прячемся все, куда-то прячемся. Сейчас, если у меня, прошу прощения, получится. Так, рабочий стол. Я покажу, мы живем в частном доме, да, и у нас есть подвал. Подвал для хранения консервации. Возможно, наши друзья знают, что это. Сейчас, минутку. Ну, что ж такое? Ну, хорошо, окей. Окей. Анечка, вы пока рассказывайте, пусть он грузится. Да, давайте расскажу я про нашу общину и про наших подопечных. Значит, у нас выехало, скажем так, 10% наших членов общины, и из моих подопечных пожилого возраста ни одного. Это все, ага, вот, пожалуйста. Анечка, комментируйте. Не слышно, да?
Сейчас, секунду. Ну, вы увидели, это мой подвал личный, но так как у нас во дворе живет 3 семьи, и у них нет таких подвалов, мы спускаемся туда при сиренах. Как вы увидели, там есть шезлонг, к сожалению, мы его используем по назначению для лежания, да, нахождения. И у нас еще тут 2 семьи, тоже мы все в этот небольшой подвальчик мы спускаемся при сиренах. Что касается подопечных, как я сказала, ни один человек, к сожалению, по своим собственным причинам не выехал. Кто-то болен, у кого-то больные там, мужья там, или дети, не дай бог, но есть такие у нас. Кто-то боится, кто-то, ну, скажем так, как сказала Алиса, это их дом, это их как бы личное. Они не хотят уезжать. Да, фотографии, нажитое имущество, это, тем более, как бы по сравнению с Мариуполем, я еще раз повторяю, у нас, слава богу, такого нет. И слава богу, дай бог не будет, и все мы отстроим. Поэтому эвакуировалось где-то 10% от всей общины. Что касается вашей помощи, вы не можете понять, как, ну, я хочу, чтобы вы поняли, что это просто неоценимо. Я на примере, кстати, Мариуполя, я хочу рассказать, это настоящая хасидская история, это войдет в историю. У нас есть девушка, она тоже посланница рыбы, она из Днепра, но они у нас с супругом, и у нее бабушка в Мариуполе. Она была неактивным членом общины. И когда начался этот ужас, она не смогла по определенным причинам эвакуироваться, ну, потому что опасность и так далее. К ней выше этажом были разрушены квартиры, и к ней, у нее жил сосед, тоже пожилой, бабушке 77 лет, соседу чуть младше. И все, еда закончилась. Просто закончилась, нет еды вообще, они боятся выйти. И эта бабушка, дай бог здоровья, думает, полезу я в свою там каморку, съедено уже все. Но нет, ну, есть у пенсионеров запасы, но вы понимаете, она жила одна, и какие-то там минимальные все. Тут еще сосед тоже пожилого возраста. И она лезет там, где у нее хранятся там какие-то старые вещи, ну, как у нас у бабушек у всех такое, наверное, есть, да, какая-то комора. И в дальнем углу она находит коробку мацы 2008 года. 2008, у меня мурашки. Она, конечно, уже не такая свежая, скажем так. Она уже имеет вкус, естественно, определенной затхлости. Но она уже как очень твердая. Они размачивали, были запасы какой-то воды, размачивали эту мацу с этим мужчиной и ели. И я хочу сказать, коробка 2008 года. Какой-то член общины, который был ответственным за раздачу неактивным членам общины мацу в 2008 году, эта женщина или этот мужчина спас этим людям жизнь. Вы понимаете? Он спас их от голода в 2022. Что я хочу, какой вывод я хочу сказать? Что вам низкий поклон от меня лично, от всех нас, от всей Украины за то, что вы делаете. Даже какие-то минимальные, если вы считаете, что это, ой, я, наверное, не дам там, ну, мне там, ну, нечего дать, я могу дать там $1, или я могу дать рукавицы, которые, ну, там, пусть, и вы стесняетесь, поверьте, коробка мацы 2008 года спасла 2 жизни. Просто. Я хочу сказать, что это очень важно, то, что вы делаете. Пожалуйста, не останавливайтесь, молю вас. Все просто настолько вам благодарны за вашу реально неоценимую сейчас помощь. До войны, конечно, была также помощь. Не умаляю вот эту вот допомогу довоенную, но на данный момент люди растеряны, люди не знают, что делать, у людей нет реально средств к существованию на эти мизерные пенсии. Я хочу сказать, что сейчас в связи с тем, что подорожало очень топливо, подорожали все максимально продукты.
Если, например, пачка риса, но которую я беру на своем примере, я брала, этот килограмм риса стоил 32 гривны, сейчас в супермаркете в том же он стоит 65. Просто подумайте, насколько возросли цены, так как возросло топливо, так как да, проблемы с перевозками, с поставками и так далее. Поэтому вам низкий поклон, спасибо вам огромное. Элли, Дебби, просто они с нами все время на связи. Какие-то моменты, какие-то проблемы. Я знаю, к кому я могу обратиться в любое время суток. Тем более Дебби в Америке, там минус 7 часов, да, минус 7, минус 8 часов. Вообще не проблема. Всегда на связи. Большое вам огромное спасибо человеческое. Анечка, спасибо большое. Ален, пожалуйста. Алена Шаховцова, город Новомосковск. Звук включи. Звук еще раз. Слышно? Да. Слышно, да? Я не хочу повторяться в рассказах об ужасах, которые вот... Я понимаю, что рядом с теми людьми, которые из Мариуполя, у нас благополучно, но мы имеем дело с людьми 70-80 лет. Они и так очень тревожные, а когда тревога 3 раза за ночь и 5 раз за день гудит за окном, и они, кто может, вынуждены бежать в бомбоубежище и в подвалы, знаете, очень подкосило здоровье их. Люди не молодые, люди нездоровые, люди тревожатся о своих близких, о своих знакомых, друзьях, которые живут в других городах. Очень тяжело, им очень тяжело. У кого была гипертония небольшая, сейчас это большая проблема. У кого были проблемы с сердцем, более-менее терпимые, сейчас это очень серьезное. И помощь, которую оказывает проект, это... Вот рассказывала Аня, что подорожали продукты, приводила пример 2 раза. Так вот, лекарственные препараты подорожали в 3 и больше, а пенсии остались те же. И для наших подопечных это основная, в общем-то, статья расходов. И если какой-то там килограмм крупы и какой-то пару килограмм овощей община им может предоставить, то лекарства нет. И лекарства они покупают сами, а денег на это просто не хватает, пенсии не хватает. Это очень тяжелая сейчас ситуация. И то, что присылают вот им помощь какую-то денежную, знаете, это, если бы вы хоть один раз услышали эти восторги, когда они звонят или пишут, или на общинном каком-то вот собрании говорят, они до слез. Они просто вот до слез благодарны. И передают они мне, говорят спасибо. Я говорю, мне-то за что? Это... Они говорят, а вы передайте дальше. Вы знаете, очень много нуждающихся людей вот в самых элементарных вещах. Вот у меня из моих подопечных треть, больше, почти половина, сахарным диабетом. Вот элементарные глюкометры, вот эти вот приборы, которые нужно обязательно иметь, чтобы они могли контролировать содержание сахара в крови, а они их купить не могут. Для них это недоступная сейчас роскошь. Они экономят на всем, они экономят... Вы знаете, мне даже говорил один человек, что да у меня вот компот без сахара сваренный и 2 булочки. Я больше не могу себе позволить, потому что у меня все уходит на лекарства. Это очень сейчас большая помощь, то, что оказывает. Вот, оказываете вы спонсоры, вы Дебби, проект. Люди в очень тяжелом моральном, психологическом состоянии. Но нет у нас вот таких катастрофических обстрелов, как в Мариуполе, конечно, нет. Но и по городу,
и по Днепру, а мы тут меньше 30 километров от Днепра. И вокруг нас 10-8 километров. По городу было 2 уже обстрела таких, что дым стоял и земля содрогалась. Это ваша помощь неоценима. И мы очень переживаем, наши подопечные очень переживают, чтобы с пришедшей, они надеются все, что зима, к зиме они будут на месте живы и здоровы, что с пришедшей зимой могут быть проблемы и с электричеством, и с отоплением, и волнуются, как они переживут. Вот если не будет проблем с электричеством, они не смогут связь иметь, не смогут зарядить свои телефоны. И им нужны какие-то вот аккумулирующие, как павербанки. И если не будет отопления нормального, а скорее всего его не будет нормального, то хотя бы какие-то термобелье, какие-то теплые костюмы. Нет, очевидно, лучше глюкометры, я думаю, что более качественные. Я прочитала просто вопрос и отвечаю. Понимаете, кроме глюкометров, им нужны обезболивающие, потому что сахарный диабет – это поражение многих дальше органов. У кого болят ноги, кто-то плохо видит, кто-то плохо ходит, разные проблемы. Им нужно и жаропонижающее, им нужно и обезболивающее, им нужно и общеукрепляющее, им нужно витамины, им нужно, в общем, очень большая половина подопечных сердечники. Они, вот, если вы в списке посмотрите, там это самая большая часть, самые большие ячейки в списках, чем болеют подопечные, их истории болезни. И мы очень благодарны за помощь, мы очень благодарны за поддержку. И для людей это просто спасение. Спасение. А самое главное, вы понимаете, я начинала работать с детьми, 10 лет работала в воскресной школе, а вот старики, они очень похожи. Вот как ребенку делаешь сюрприз, он радуется и счастлив, прыгает. Ну, старики не прыгают, но они счастливы, они до слез счастливы. И все рассказывают, я пойду куплю то, я поеду обследуюсь, я наконец-то смогу пройти курс какой-то лечения. Это очень большое дело вы делаете. Спасибо. Пожалуйста, не останавливайтесь. Спасибо, Аленочка, спасибо. Таня Халимон, вы можете Да. включить видео? Да, нет, видео у меня, я не знаю почему, я не могу подключить видео. Да. Танюша, у вас буквально 5 минут, пожалуйста. Спасибо большое, Эллочка. Добрый день всем спонсорам, донорам, Элла, Деби. Меня зовут Татьяна, я из Полтавы. Я в данном проекте 5,5 лет. Хочу сказать о том, что я пришла в этот проект случайно, потому что я начала работать куратором Хеседа, а в проекте в этом женщина умерла, и как бы она со мной работала, и получилось так, что эту всю работу переняла на себя я. Я ей помогала, и так получилось, что я как бы стала координатором данного проекта по наследству, он достался мне от нее. Я, кроме того, что я координатор этого проекта, я еще куратор в Хеседе у нас в Полтаве. Являюсь куратором территориальным и, соответственно, всю эту работу, всю помощь, которую могу оказывать как со стороны координатора программы,
так и со стороны работника ХЭСИДа. Все наши подопечные ее получают. Но я хотела конкретно коснуться тех, к сожалению, событий, которые сейчас у нас есть в стране. И пару слов хотела бы сказать о том, что некоторые люди в связи с войной вроде как бы чувствовали себя хорошо до войны, но сейчас в связи с обострившейся ситуацией очень хуже намного стали себя чувствовать, и, соответственно, нужна им больше моральная поддержка, помощь, опека, потому что многие люди одинокие, к сожалению. Есть такие, у которых родные и близкие находятся за границей, а здесь они сами, и приехать к ним сюда помочь нет возможности. Поэтому есть люди, помогаем мы. У нас сейчас в связи с ситуацией в стране, в связи с войной, да, я согласна, у нас нет такого сложного положения в городе, как есть в других городах, не говоря уже о Мариуполе, это боль и скорбь даже непередаваемая. Невозможно это все выразить словами. Держитесь, мы все с вами, и чем можем, тем поможем, вы же знаете. Но у нас в городе такой проблемы нет, как у нас более... Танюшенька, у нас очень мало времени, пожалуйста, о своих проблемах. Прошу прощения, да, быстро, смотрите. Во-первых, у нас очень небольшая община. У нас около 1000 человек, 1500, где-то так, 1300, 1500 максимум. У нас она небольшая, но тем не менее. Стараемся помогать как можем. Спасибо вам огромное за те финансовые помощи, которые вы присылаете деньгами. Почему именно деньгами, сейчас 2 слова скажу. Люди разные, со своими разными специфическими заболеваниями, со своими потребностями. Благодаря вашей помощи они могут купить, начиная от лекарств, заканчивая продуктами питания. Почему говорю именно за финансовую помощь? Потому что есть люди, у которых проблемы с пищеварением, они больны диабетом, у них свои проблемы, у кого-то есть щитовидка, у кого-то нет, у них определенный набор продуктов, они что-то могут есть, что-то нет. И когда им дают всем одинаковые пайки, помощь, продукты, наборы, к сожалению, многие вынуждены ее кому-то отдавать, помогать кому-то, соседям, все, но сами они этого не едят. А именно та финансовая помощь, которую вы даете, они покупают именно то, что им нужно по состоянию здоровья, потому что могут кушать, потому что по болезням, да, там определенных, у кого какой рацион, они покупают себе лекарства, к сожалению, так как сейчас, правда, да, подорожали в 3, в 4, а то и больше раз. Поэтому огромное вам спасибо. Очень много у меня, я вышлю все Эле, очень много у меня писем, которые, к сожалению, они люди пожилые, старые, и у них есть такие... не комплексы, они просто не хотят, они переживают, что они будут некрасиво выглядеть на фотографии, но все свои излияния, все свои нужды, все свои радости и боли они в письмах пишут от руки, передают. У меня уже там целая пачка, целая стопка. Я их обязательно вам отсканирую, Деби, Элла, вышлю обязательно письмом Элли на Днепр, потому что это действительно это истории жизни, это благодарности, которые просто не передать словами. Это огромный вклад. Спасибо вам огромное, низкий поклон, потому что есть у меня 3 человека онкологии. Они больны серьезно, и та помощь, которую вы даете, они получают. Для них это неоценимо. Они благодаря этому они живут и продлевают себе свою жизнь, скажем так. Спасибо большое, Танюш, спасибо большое. Эбби, вам слово. Есть вопросы?
We do, but first, before we get to the questions, I know we're running a little bit over, so I just want to acknowledge that. And first, I just want to say this is the first time I too am hearing the personal stories in this way, and it's just so, it's beyond moving. It's moving to tears, and the devastation of what happened in Mariupol, and understanding, Elisa, how you explained how especially the elderly in the community, having to rebuild their life, for many of them having never left that community before, and having to rebuild their life without any of their common comforts, little comfort things that they've had in their house that they couldn't bring with them. And I know everybody else was saying, thank goodness, thank God, we're safer than Mariupol. And yet you have all lived with the backdrop of the war in your reality every single day, through air raids and worry about friends and family. It's just constantly there, like an elephant on your shoulder. It doesn't go, that stress, that tension, that the anxiety of war just doesn't go away. And so I want to acknowledge that, and I don't want to belittle that and make that smaller. That is a lot to carry and a lot to live with. And the fact that the four of you are working so hard to care for others, while you all are carrying that and worrying about your families and the people that you live about, and Ella as well, is just it's just something I can't even put into words. Our gratitude. We couldn't. We're just the vessel, right? We just funnel things to you, and you're really the ones that are doing the caring and doing the work and making sure that people have the little bit of extra that they need to get by and to survive this. And whether that's surviving in a life-saving way with medicine, or just some treat of a cake and strawberries that make them a little bit happier and ease their life a little bit. You're the ones that are doing that work, and I just want to thank you on behalf of all of us. I want to thank each one of you for taking on this responsibility of care. It's just I have no words to really express our gratitude from this side of the ocean to each one of you. If you don't mind, I think there might be a few questions, and I'll look to see. I know somebody did ask about the glucose monitoring. I think if anybody else has a question, if they want to put it into the chat, please do. There was a personal question about somebody that I will ask offline, because I just don't want to get into personal information about individuals in a public recorded setting. So I will ask that question offline. And if anybody else has any questions, feel free to put it into the chat or put it into the question and answer. People are asking about specific things like Tylenol and Motrin. I think we can answer those questions. A question that I've gotten before is, how do the elderly, what happens to the elderly who can't get to who aren't able to leave their apartments during air raids? Они, к сожалению, остаются дома и выжидают ситуацию
потому что в основном наши дома, даже большие многоэтажные, не всегда приспособлены, не у всех есть бомбоубежище, не всегда приспособлены подвалы, поэтому, к сожалению, никто не застрахован. Правило двух стен я еще хочу добавить, да, у нас есть такое, мы его уже все в Украине выучили. Главное, чтобы между опасностью и вами было как минимум 2 стены. Да, мы этому все время обучаем, да, говорим постоянно об этом. Постоянно приходят на телефон информации всем в укрытие, но, к сожалению, не всегда это возможно. So Alexander from Verdansk, one of our coordinators, has written in. He's actually in Verdansk under Russian occupation. So you can see that we have the full continuum of communities from, communities that are relatively quiet to Dnipro that gets a little bit of, that has a little bit of, that we worry about a little bit, to Mariupol that's has such destruction, and to Verdansk that's living under Russian occupation. And I just want to shout out to Alexandra, because he stayed there and is staying there to care for our elderly there. And we've managed to, on a couple of occasions, get cash into him. And he's actually taken that completely underground, and he's taken that on his bike and hand delivered it to our elderly there. And again, I just can't. The work that's being done there is just in all of our communities. It's just unbelievable. When we lose contact with Alexander all the time, because the internet, the cell service goes out. And I remember when we lost contact with Alyssa from, for weeks, we were worried. We didn't know what was happening. And we wanted to make sure that didn't happen in Dnipro. And we sent satellite phones over just for that reason. And luckily they haven't needed to use it, but it's the reality of living with that fear is harsh. So Alexandra, thank you for what you are doing, and know that you are in our hearts, and we are thinking about you all the time as well. Я прошу прощения, можно одно слово? Я хочу при всех сказать спасибо Александру за то, что, извините, но мне это важно, и важно моему мужу за то, что он помог с похоронами отца моего мужа. Он умер в Бердянске. Александр, огромное вам спасибо. Тогда, в тот момент, это было практически невозможно, но вы это сделали. Бердянск очень на месте и у руля. Спасибо большое. I mean, this is, I don't even know what to say to that. I mean, it's just our network of support is just, it goes beyond the donations. It goes beyond this. There is something very special about the connection between people, and there's no way to quantify that. And we can't do this. We can't build this without everybody's partnership, here, there, everywhere. And so I think it's best to, at this point, if there's no other questions, I think I just want to end with thanking everybody for their time, for their concern. I hope here we've learned that this is not something that we can lose track of or forget about. That we're going to need to be involved in this partnership in a deep way for a long time, and everybody here at Action is committed to doing that. We're already thinking about the winter.
Anya, I think you wrote something about thermal, like somebody wrote about thermal sheets and heaters and heating pads, and we're going to spend the summer collecting that and medicines and things and getting that sent over as for our next thing. So so thank you for letting us know what the needs are, and being on top of that and thinking ahead, and being our partners. I just can't, I wish there was a better word for partnership, but I feel like even though we are so far apart, that we are next to you, we are holding you, and we will not be going away anytime soon. So thank you. Да, спасибо огромное. Всем до свидания. Thank you. Thank you very much. Bye. Спасибо вам For большое. your support. Bye. Всего доброго, спасибо огромное всем. Доброго, будьте здоровы, до свидания. Подключайся, я сейчас Дебби почему-то не выключает нас всех. Спроси у Дебби, она отключит нас всех или нам выходить по одному? Yeah, I think people are just writing a lot of thank yous into the chat. If you just want to, if you want to see them, you could stay on to see them a little bit, but hopefully we'll be able to do this again, maybe in the fall. And just really thank you for sharing. I know this was tender and touching and vulnerable, and I just really thank each one of you for sharing. It was no words. Thank you. Все тогда. All right. Всем Bye, всего доброго, everybody. до свидания. Bye.